شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، ذہنی آزمائش اور خوشخبری۔ اسٹوڈیو میں موجود تمام عاشقان رسول اور مدنی چینل پہ تمام جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش اور خوشخبری یہ دونوں لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کافی سارے میسیجز، کافی ساری کالز ہمیں ملتی رہتی ہیں مختلف سلسلوں میں بھی، اور دنیا بھر کے کئی عاشقان رسول جب ملتے ہیں تو یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ ذہنی آزمائش اب کب آئے گا۔ تو مختلف صورتوں میں ہم ذہنی آزمائش لے کر آتے رہے، مگر آج آپ کے لیے بہت اچھی خوشخبری لے کر آئے ہیں، کیونکہ آج جب ہم سلسلہ ختم کریں گے تو یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا مگر ذہنی آزمائش آپ کے ساتھ رہ جائے گا۔ کیسے رہ جائے گا وہ انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو بتائیں گے۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج نہ صرف سلسلے میں مقابلہ بھی ہونا ہے، مکی ٹیم بھی ہے، مدنی ٹیم بھی ہے ماشاءاللہ۔ اس میں وہ اسلامی بھائی ہیں جن کو آپ مدنی چینل پر دیکھتے رہے، مختلف سلسلوں میں دیکھتے رہے۔ ایک دلچسپ مقابلہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی ملتی رہیں گی۔ یہاں موجود عاشقان رسول میں بھی سوالات و جوابات ہوں گے، اور پھر ان عاشقان رسول کے ہم تحائف بھی، ان میں تحائف بھی تقسیم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین تو اسکرین پر دیکھ سکیں گے، ہاں البتہ جو یہاں موجود عاشقان رسول ہیں آپ کو مبارک ہو کہ آج بڑے ہی شاندار تبرکات جو ہیں وہ آپ نے سب نے اس کا دیدار کرنا ہے انشاءاللہ۔ عبدالربی بھائی خوشخبری بھی تو بتا دیں، کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری بالکل بتائیں گے۔ پہلے تلاوت قرآن مجید کی خوشخبری ملے گی، پھر انشاءاللہ نعت شریف سننے کی خوشخبری ملے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد خوشخبریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیے ادب و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن مجید سے ہمارے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب باری ہے، چونکہ مدنی ٹیم سے تلاوت ہوئی ہے تو مکی ٹیم کی طرف سے نعت شریف ہو جائے، اور مکی ٹیم میں ماشاءاللہ ہمارے آصف بھائی موجود ہیں، تو آصف بھائی سے انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں اور پھر سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ جی آصف بھائی ماشاءاللہ۔
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरु मिन अमली। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी नियत कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए हम कलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक में क्या एक में क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तेरी सरकार या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार लाता है रज़ा से को शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पढ़िए 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 सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत मेरी चमकाई ये आका का किस्मत मेरी चमकाई ये चमकाई ये आका का किस्मत मेरी चमकाई ये चमकाई ये आका किस्मत मेरी चमकाई ये चमकाई ये आका। किस्मत चमकाई ये आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवाई ये आका। मुझको भी दरे पाक पे बुलवाई
شفاعت میری فرمائیے آقا للہ شفاعت میری فرمائیے آقا للہ شفاعت میری فرمائیے آقا قسمت میری چمکائیے آقا جدھر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے ذرا روشن سے فرمائیے آقا اسے روشن ذرا فرمائیے آقا چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے للہ ذرا روشن فرما مدینہ عنایت ویرانہ دل
बसा जाइए आका मेरा नए दिल आके बसा जाइए आका किस्मत मेरी चमका ये आका मुझको दीदारे पाक पे दिखा ये आका। क्या खूबसूरत बात शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं। वाकई किस्मत चमकती ही उसी की है। किस्मत का सितारा उरूज पर ही उसका होता है जिसे आका मदीने बुलवाते हैं। अमीर अहले सुन्नत एक और जगह लिखते हैं ना, ईद अत्तार उसकी है जिसको हैं ख्वाब में उनकी दीद होती है। जिसको आका मदीने बुलवाए उस मुसलमान की ईद होती है। तो अल्लाह करीम हमें दीद मदीना और दीद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरियाँ नसीब फरमाए। ये ईद नसीब हो जाएं तो क्या बात है। आला हज़रत लिखते हैं ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह करीम आज के सिलसिले की बरकत से हम सबको मदीना मुनव्वरा की बाअदब और बाज़ौक़ हाज़री अता फरमाए। बेटे बेटे इस्लामी भाइयों, आज अब हम इंशाल्लाह दोनों टीमों का तारुफ हासिल करेंगे। मदरी और मक्की टीम हमारे दरमियान है। दाई तरफ से शुरू करते हैं, अपना अपना नाम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपका शोबा क्या है। जी। असगर अली अत्तारी, फैज़ान मदीना खादिम। माशाल्लाह असगर भाई हमारे ज़हनी आजमाइश के सिलसिलों में तशरीफ़ भी लाते रहे, फैज़ान मदीना के खिदमतगारों में से भी हैं और माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश सिलसिले की बरकत से मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी से भी फैज़याब हुए। जी दूसरे इस्लाम भाई, अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। जी। अब्दुल्ला अत्तारी, सुई बलूचिस्तान डिवीज़न निगरान डिवीज़न फैज़ान गौसे आज़म डेरा बुक्टी। माशाल्लाह डेरा बुक्टी से हैं, सुई बलूचिस्तान से अब्दुल्ला अत्तारी भाई पिछले सीज़न 7 में हमारे साथ थे। जी। मोहम्मद अदनान शेख अत्तारी, माशाल्लाह मोहम्मद अदनान शेख अत्तारी हैं, माशाल्लाह नातख़्वां हैं। एक नातख़्वां भी टीम में शामिल हैं। मक्की टीम से शुरू करते हैं। जी। मोहम्मद दानिश अत्तारी। दानिश भाई को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। माशाल्लाह हमारे ये ज़हनी आजमाइश सिलसिले की बहार है। चेहरे पर ये जगमगाती दाढ़ी जो है, अल्लाह इनको और सुन्नतों पर अमल अता फरमाए। दानिश भाई ज़हनी आजमाइश में आने से पहले कैसे थे, आपको दिखाते हैं। ये मदरी चैनल की बरकतें, हमारे दावत इस्लामी के मदरी माहौल की बरकतें हैं। दानिश भाई के कुछ बारे में हमारा मदरी गुलदस्ता तैयार है, आइए दिखाइए। चक्कर में एक और अच्छा इजाफा हमारे इस्लामी भाई ने माशाल्लाह दाढ़ी शरीफ की भी नीयत इस सिलसिले में की और मुझे उम्मीद है कि अब ये इस पर इस्तिकामत भी रखेंगे इंशाल्लाह। ये लीजिए माशाल्लाह। और आज हमारे साथ ये माशाल्लाह कबो बेश एक मुट्ठी दाढ़ी हो गई है इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह और इनको इस्तिकामत दे। और ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतें हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये आए थे पहली बार सिलसिले में, मुझे एक बड़ा, जिसको आप कहना हर तरह के लोग होते हैं, एक बड़ा नाराज़गी वाला मैसेज आया था कि एक तरफ तो आप सुन्नतों की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने उनको सिलसिले में बुलाया जिनकी दाढ़ी पूरी नहीं है, तो ये क्या तरीका है। तो मैंने उनको जवाब दिया था थोड़े दिन सब्र कर जाएं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी बहार हमारे सामने है। तो दिल बड़ा होना चाहिए, हम मोहब्बत दें, हम प्यार दें, हम फोर्स ना करें। अमीर अहले सुन्नत भी यही तो सिखाते हैं। हमें किसने लड़ाई झगड़ा करके दाढ़ी रखाई और इमामा पहनाया, प्यार मिला, मोहब्बत मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मदनी माहौल में आ गए। तो ये तमाम इस्लामी भाइयों के लिए मदनी फूल है कि नए आने वाले इस्लामी भाइयों पर किसी किस्म का जोर, किसी किस्म की फोर्स ना किया करें, बस प्यार दें, मोहब्बत दें, करीब आने दें। ये मदनी माहौल ही इतना प्यारा है कि खुद ही रंग चढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। जी। राशिद अली अत्तारी, तालिबुल इल्म, दर्जा तखस्सुस फिल फ़िक़्ह। राशिद भाई को मदरी चैनल के कई सिलसिलों में हमने देखा और माशाल्लाह आप तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कर रहे हैं। अल्लाह करीम इनके इल्म अमल में और बरकत अता फरमाए। आसिफ भाई तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह, हमारे साथ उन्होंने नात शरीफ भी पढ़ी, मगर अदनान भाई और आसिफ भाई याद रखें, तिलावत और नात तो आपने पढ़ ली है, उसके कोई नंबर नहीं है, नंबर आपको जवाब देने पर ही मिलेंगे। तो अब आपकी तैयारी कैसी है? नाजरीन और यहाँ बैठे हाजरीन का कुछ सस्पेंस कम करें। माशाल्लाह खुशखबरी के नाम से ये सिलसिला हो रहा है, ज़हनी आजमाइश और खुशखबरी। अच्छा, तो खुशखबरी क्या है उस पर भी कुछ
से हाँ, आज यूसुफ भाई सही तर्जुमानी कर रहे हैं भाई, और आपका सस्पेंस कम करना चाहते हैं। आज खुशखबरी नहीं है, आज खुशखबरियां हैं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नहीं, दो नहीं, तीन, बल्कि अगर तबरुकात की जियारत मिला लें तो 4 खुशखबरियां इंशाअल्लाह। क्या बात। तो पहली खुशखबरी चलें दे देते हैं आपको, सिलसिला शुरू करने से पहले ही देंगे, मतलब पूरी 4 और 4 नहीं देंगे इंशाअल्लाह, किस्तवार खुशखबरियां मिलेंगी। सस्पेंस आपने बाकी रखना है। तो ये खुशखबरियां सुनते रहे। हाँ, जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हैं, ये हमारा स्क्रीन पर जो लोगो चल रहा है, अगर तवज्जो देंगे तो 2 खुशखबरियां तो इसी में से मिल जाएंगी। तो पहली खुशखबरी हम देने जा रहे हैं मदनी चैनल के नाजरीन को। हमने एक वादा किया था ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 फाइनल में, मगर हमें नहीं पता था ये कितना मुश्किल काम है, कैसे हुआ ये सब तो हम इंशाल्लाह सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम ये ऐलान कर रहे हैं अल्लाह की रहमत से कि ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स की सूरत में ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऐप स्टोर पर भी और प्ले स्टोर पर भी आ चुकी है। यानी एप्पल के जितने भी iOS के जिसके पास भी डिवाइसेस हैं वो भी, और जो जिसको आप एंड्रॉयड डिवाइसेस कहते हैं उस पर भी ये एप्लीकेशन इस वक्त लॉन्च हो चुकी है। मैं दावत देता हूँ दुनिया भर के मदनी चैनल के नाजरीन को, अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने iPads पर आप अभी चाहें तो ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है क्या, हमने एक छोटा सा मदनी गुलदस्ता तैयार किया है, आइए आपको दिखाते हैं। हो कि सिलसिला ज़हनी आजमाइश आपके मोबाइल फ़ोन्स में हो और आप जहां चाहें जब चाहें मुकाबले में हिस्सा लें और आपकी मालूमात को मदीने के 12 चांद लगते रहें। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब ज़हनी आजमाइश सिलसिला एक मोबाइल एप्लीकेशन की सूरत इख्तियार कर चुका है और आपके मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस की जीनत बनने के लिए ऐप स्टोर पर आ चुका है। आइए इसे जानते हैं। ज़हनी आजमाइश एप्लीकेशन होम स्क्रीन पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। स्टार्ट में आपके लिए हैं ज़हनी आजमाइश के 6 सेगमेंट्स। मजीद सेटिंग्स के ऑप्शन में आप साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड साउंड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। टॉप राइट पे दिए गए आइकन के जरिए भी बैकग्राउंड में आने वाली आवाज म्यूट और अनम्यूट की जा सकती है। टॉप लेफ्ट पे दिए गए आइकन के जरिए आप इस जबरदस्त इल्म दीन सिखाने वाली एप्लीकेशन को अपने लोगों से अच्छी नियतों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए और जब चाहें ज़हनी आजमाइश मुकाबले का तरीका होम स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट पर दिए गए आइकन के जरिए सुन सकते हैं। ज़हनी आजमाइश एप्लीकेशन आज ही ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। खुद भी इल्म दीन सीखिए और दूसरों तक भी इल्म दीन का खजाना पहुंचाइए। माशाल्लाह, इसमें बहुत बड़ी काविश हमारी आईटी मजलिस की है। बहुत इन्होंने कोशिशें की, हमने कई मशवरे इनके साथ किए और कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं। हमने भी जब पहली बार ये काम किया तो हमें पता चला। आईटी मजलिस के इस्लामी भाई मौजूद हैं, पहले तो हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, आपकी पूरी मजलिस को मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन पहले एक वजाहत फरमा दें कि ऐप स्टोर जो है वो तो मेरा ख्याल है जो iOS डिवाइसेस हैं, जिसको हम एप्पल की डिवाइसेस कहते हैं नॉर्मली, उस पर होता है। तो अब प्ले स्टोर जो होता है एंड्रॉयड के अंदर, उस पर भी अवेलेबल है? जी बिल्कुल, यानी दोनों तरह के फॉर्मेट पर अवेलेबल। अगर किसी इस्लामी भाई के पास iOS डिवाइस है तो उसके लिए ऐप स्टोर के थ्रू वो इसको डाउनलोड कर सकता है, और अगर उनके पास एंड्रॉयड डिवाइस है, चाहे वो टैबलेट हो या मोबाइल फ़ोन हो, दोनों के लिए जो है वो प्ले स्टोर के थ्रू इसको डाउनलोड। अच्छा, इसकी कोई कीमत है, प्राइस है डाउनलोड, या डाउनलोड फ्री है? ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की रज़ा हासिल करने की नीयत से, इल्म दीन को फ़रोग़ देने की नीयत से ये एप्लीकेशन बिल्ड की गई है। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। माशाल्लाह, फ्री एप्लीकेशन है। ये मदनी चैनल के नाजरीन, ये आपको तोहफा दिया जा रहा है कि आज सिलसिला तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप अपने घर में, यानी बहुत सारे मदनी मुन्निया हमने देखा वो मोबाइल गेम में लगे रहते हैं, तो आप गेम्स छोड़िए, ये क्विज एप्लीकेशन है, इल्म दीन सीखते जाइए। ये कैसे चलती है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, हम इंशाल्लाह इसी सिलसिले में जितने इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं हम कोशिश करेंगे इन्हीं के जरिए, जी हाँ, जो यहाँ मौजूद हैं उनके जरिए हम इंशाल्लाह इस एप्लीकेशन को चलवाएंगे। तो आप भी सब तैयार हो जाएं, और अगर जल्दी से, दुनिया में बहुत फास्ट इंटरनेट मौजूद है, आप चाहें तो अभी इसे अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर लें, तो जब हम यहाँ सवाल करें तो आप अपने घर में भी उस एप्लीकेशन को चलाकर हमारे साथ रहेंगे, तो एक शानदार यूँ समझिए कि मदनी मुकाबला होगा। जी यूसुफ भाई, है ना खुशखबरी? अब्दुल हबीब जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये एक मदनी चैनल के नाजरीन और जिन से मुलाकात करने का मौका मिलता है, उनका एक सवाल होता है कि यार ज़हनी आजमाइश कब शुरू होना है। हाँ। तो अब उनके पास वो मौका है कि जब वो चाहेंगे ज़हनी आजमाइश उनके पास हाजिर है अपने घर में, क्योंकि ये मुझे कल से इन्होंने बता दिया था कि ज़हनी ये एप्लीकेशन आ गई है, तो आज मेरे घर में ज़हनी आजमाइश चल रहा था। अच्छा। तो हाँ, मोबाइल में शुरू थे सारे।
खेलते, मतलब इसको किस तरीके से ये प्ले होगा, किस तरीके से होगा? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ये भी आपको बताएंगे। मुझे बताया जा रहा है कि हमारा जो मक्का स्टूडियो है, मक्का हॉल है, वो भी फुल हो गया है, तो वहाँ भी कुछ मनाजिर हम दिखाएंगे आपको कि माशाल्लाह वहाँ तबरुकात भी मौजूद हैं। आज किन तबरुकात की आपको ज़ियारत करानी है, तो अगर वहाँ भी कैमरे की प्लेसमेंट वगैरह हो गई हो तो इंशाल्लाह वहाँ भी दिखाइए। इस्लामी भाई मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि उसके बाद भी बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, बहुत सारे इस्लामी भाई बाहर खड़े हैं, तो मदनी चैनल मजलिस से गुजारिश है कि उनके भी कुछ बैठने का इंतज़ाम किया जाए। माशाल्लाह लोगों की मोहब्बत है, इस्लामी भाइयों की मोहब्बत है, तशरीफ़ लाए हैं, आप सबको मरहबा कहते हैं और उम्मीद है कि दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में सिलसिला देखा जा रहा होगा। तो क्यों ना इनसे मुकाबला शुरू करने से पहले हम ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन को शुरू कर देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, चले तैयार है? कौन कौन जवाब देंगे? चलें बताइए जनाब, इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? जी इसमें जरा आप हमें स्क्रीन पर अगर इसको कनेक्ट कर दें तो हम स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। हमारी मजलिस को ऐसा इंतजाम करें कि जो इनके डिवाइस के अंदर है वो हमारी स्क्रीनों पर भी आ जाए, तो इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा, सब देख सकेंगे इंशाल्लाह। ये कनेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, इसको सवाल का जवाब देने में क्या कोई नंबर भी मिलेंगे यहाँ? तो तहाइफ और तबरुकात जी जी बिल्कुल, ये देखें, अब ये बताएंगे हमें इंशाल्लाह। देखें ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। जी एप्लीकेशन की ये मेन स्क्रीन है जिसपे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्ट, ये बीच में सेंटर में बिल्कुल 4 डिफरेंट बटन्स हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन जो है क्विज एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। जैसे ही इसके अंदर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे 6 डिफरेंट सेगमेंट्स में, अरे वाह, ये आपकी एप्लीकेशन डिवाइड है। कुरानी मालूमात, इल्म नूर है, मदनी गुलदस्ता, इश्क के बोल, दुरुस्त कीजिए और मुकम्मल कीजिए। सुभान अल्लाह। अब ये सारे सेगमेंट्स आपके पास खुल जाएंगे और इसके नंबर्स आप ले सकेंगे। तो क्यों ना शुरू करें पहले कुरानी मालूमात। चले पहला राउंड होगा। आप देखें यूसुफ भाई जरा माइक लेकर आ जाएं और तहाइफ भी ले आए। जो सही जवाब देगा, जिसको सही जवाब आता है वो हाथ उठाएगा। याद रहे सिर्फ 60 सेकंड होंगे सही जवाब देने के लिए। सही जवाब देने को वाले को इंशाल्लाह तबरुक तोहफे में मिलेगा। गलत जवाब देने वाले को मेरा ख्याल है हाथों हाथ मदनी काफिले में रवाना कर दिया जाए। चले जनाब, हाँ आप उधर चले जाएं। चले इंशाल्लाह। जी जनाब आए। एक और अहम चीज़, जब भी आप किसी सेगमेंट के अंदर एंटर होंगे तो आपके पास वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन 10 लेवल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। और इसमें से सिर्फ 3 लेवल्स जो हैं वो इनेबल्ड हैं। ठीक है। बाकी 4 आखिर के जो 6 लेवल्स हैं वो आपको डिसेबल्ड फॉर्म में, मतलब जैसे जैसे आप क्लियर करते जाएंगे वो लेवल खुलते जाएंगे। नहीं पहला क्लियर करेंगे तो दूसरे लेवल में पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब ये जिन्होंने इसको किया है वो तीसरे लेवल तक पहुंच गए हैं, वरना मदनी चैनल के नाज़रीन जब शुरू करेंगे तो वो शायद पहले लेवल पर ही होंगे। ठीक है चलें जनाब, पहला लेवल। जी एप्लीकेशन शुरू हो गई है। सवाल क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कौन जवाब देगा? चले यूसुफ भाई जल्दी जाएं, जितना जल्दी जवाब देंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। इसमें टाइम भी चलता है क्या? टाइम चल रहा है जी। बाइक पर जोर से। मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक भाई जवाब दीजिए। कुरान पाक। कुरान पाक कह रहे हैं। जरा आप कुरान पाक को जरा क्लिक कीजिए। 4 ऑप्शन है उसमें, देखिए कुरान पाक को ये क्लिक करते हैं। ये जी ऑप्शन कुरान पाक ओके है। जी जी ओके जी जनाब, जवाब दुरुस्त है इनका। और ये स्क्रीन पर भी आप देखेंगे दुरुस्त हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए, बड़ा तेज चलना होगा। हिजरत से पहले सवाल जरा दिखाइए स्क्रीन पर। हिजरत से पहले जो कुरान नाजिल हुआ उसके दौर को क्या कहते हैं? हिजरत से पहले जो कुरान नाजिल हुआ उस दौर को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसका जवाब भाई साहब यहाँ से लिया जाए, मक्का हाल से। चले थोड़ी देर में लेते हैं, पहले यहाँ जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी जवाब देंगे। मक्की दौर। अच्छा ये नाम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम 60 सेकंड्स ही होते हैं। मक्की दौर को क्लिक करें। जवाब दुरुस्त है जी। जवाब इनका भी दुरुस्त है। भाई ने भी तोहफा दे दे। जोर से क्या कहेंगे? जी एप्लीकेशन, मेरा ख्याल है स्क्रीन पर एप्लीकेशन को ही रहने दें ताकि हमारे मदनी चैनल के नाजरीन समझ लें कि ये किस तरह प्ले होती है, सही गलत में किस तरह जवाब आता है। जी तीसरा सवाल आप दोहराएंगे। तीसरा सवाल है ग़ज़वा ओहद का जिक्र किस सूरा में है? जी ग़ज़वा ओहद का देखिए 4 ऑप्शन भी हैं। सूरह इखलास, सूरह फतह, सूरह आले इमरान और सूरह अहज़ाब। बताइए कौन बताएगा? मक्का हाल से। जी और ये 60 सेकंड में सवाल, 30 सेकंड में सवाल भी चले जाते हैं। सूरह अहज़ाब बता रहे हैं। जी जनाब। दूसरा सवाल आ गया। गारे हिरा में जिब्रील अमीन ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सामने आकर क्या कहा था? अल्लाह, कुरान, अलम और इकरा। कौन जवाब देगा? जल्दी से जवाब दे दें। इकरा जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलिए जनाब इन्हें तोहफा दें। नहल के क्या माना है? 4 ऑप्शन है। दूध, जिन, खजूर या शहद की मक्खी। जी जल्दी जल्दी। शहद की मक्खी।
शहद की मक्खी दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त हो गया ये भी जनाब। तो आपका आवाज भी अब्दुल भाई। जी ये आपको जवाब दुरुस्त और गलत की आवाज भी आएगी जब आप ये मदनी एप्लीकेशन चला रहे होंगे। अगला सवाल, दो वो पहाड़ जहां नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए थे, कौन सा पहाड़ है? जबल सौर, कोहे तूर, जबल ओहद या कोहे सफा? जी कोहे तूर। कोहे तूर। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। कोई टाइम फ्रेम? बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर। आप बातें नहीं करें, जल्दी सवाल पूछें। कुरान मजीद में कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुकम्मल कितनी बार आया है? 1 मरतबा भी नहीं आया, 3 मरतबा, 4 मरतबा या 5 मरतबा? जल्दी। 4 मरतबा। आपने कहा 4 मरतबा। जी जनाब, आपसे गलती हो गई है। गलती होने वाले को क्या जल्दी जल्दी मदनी काफिला सफर करना चाहिए। कुरान मजीद में नमाज से मुत्तसिल अरकान इस्लाम में से किस रुकन का कसरत के साथ जिक्र है? नमाज के साथ ज़कात, रोजा, हज, तौहीद। कौन जवाब देगा? जवाब दीजिए और तोहफा लीजिए। आपने कहा ज़कात। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। चलें भाई तोहफा दे दीजिए। वो कौन सी मस्जिद है जिसमें एक महराब का रुख बैतुल मुक़द्दस और दूसरी महराब का रुख काबतुल्लाह शरीफ की तरफ है? मस्जिद का नाम बताना है। मस्जिद खैफ, मस्जिद कुबा, मस्जिद उक़बा, मस्जिद किबलतैन? मस्जिद किबलतैन। मस्जिद किबलतैन दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इतने मदीना। चलिए जनाब 10वां सवाल, कुरान मजीद में मस्जिदुल हराम के नाम से किस मुक़द्दस इमारत को पुकारा गया? मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा या खाना काबा? जनाब जल्दी जवाब देना है। खाना काबा। आपने कहा खाना काबा और जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये है इस एप्लीकेशन का तरीका। अब हमने एक सेगमेंट कंप्लीट किया, इसके 6 सेगमेंट हैं। थोड़ी देर बाद फिर आपकी भी बारी आएगी। यूसुफ बापू वहां मौजूद है, उनकी भी बारी आएगी। मतलब इतनी स्पीड से जाने का मकसद क्या? ये भी तो थोड़ा नहीं, ये तो आप भाग रहे हैं, जो बैठा होगा उसका सांस नहीं फूलेगा इंशाल्लाह, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चले जनाब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। हमें बताइए आज के सिलसिले का सेगमेंट क्या है? जनाब शुरू करते हैं मुकाबला मक्की टीम और मदनी टीम के दरमियान। 5 सेगमेंट हैं। इल्म नूर है, इश्क के बोल, फैजान औलिया, नमाज की सुन्नतें मुकम्मल कीजिए और जोश के साथ मगर होश से। आज देखते हैं कि दोनों टीमों में कौन सी टीम मुकाबला लेकर जाती है। जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। जी इल्म नूर है। शुरू करते हैं पहला सेगमेंट। तैयार हैं दोनों टीमें? जी इल्म नूर है। शुरू करते हैं ये सेगमेंट। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। जी सवाल है पहला मदनी टीम से। अपनी झूठी तारीफ पसंद करने से मुताल्लिक आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने क्या इरशाद फरमाया? हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो शख्स ये बात पसंद करे कि उसकी वो तारीफ़ की जाए जो उसमें मौजूद ना हो, तो ये हराम, सरीह हराम क़तई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज मुबालगा आराई की जाती है। लोग वो तारीफें करते हैं जो होती नहीं हमारे अंदर, फिर भी लोग पसंद कर रहे होते हैं। इसको फरमाया ये सरी हराम कतई है। यहाँ उन लोगों को दर्स हासिल करना चाहिए कि जिनको लोग बुलाते वक्त कहते हैं कि जनाब बड़े अल्लामा साहब हैं, ये तो हाफिज़ कुरान हैं, ये जनाब बड़े बहुत नेक और मुत्तकी आदमी हैं, पता चला बंदा उनमें से कुछ भी ना हो और खुश भी हो रहा हो। तो ऐसी झूठी तारीफ पर खुश होना किस कदर बुरा है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 25 सेकंड है जनाब। आज जवाब देने के लिए 25 सेकंड। इबादत में वसवसों से नजात के लिए कितनी और कौन सी चीजों का होना जरूरी है? इबादत में वसवसों से बचने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है। एक ये कि वसवसे की पहचान होना, नंबर 2 उस वसवसे को बुरा जानना, और नंबर 3 उस वसवसे को कबूल करने से इनकार करना। बहुत सारे लोग मिलते हैं कहते हैं बड़े वसवसे आते हैं इबादतों के दौरान। ये 3 चीज़ें अपना लीजिए। वसवसे को पहचानना, उसे नापसंद करना और उसे कबूल करने से इनकार करना। ये वसवसों से छुटकारे के लिए 3 ज़रूरी चीज़ें हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बताइए मदनी टीम के इस्लामी भाई, गुमान क्या है कि वुजू है जबकि वुजू नहीं था और नमाज पढ़ ली, इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म होगा? गुमान यह है कि वुजू है जबकि वुजू नहीं था और नमाज पढ़ ली, तो इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म होगा? अपने आप को बावजू गुमान करके जोहर की नमाज पढ़ी, फिर दोबारा वजू करके असर पढ़ी, फिर बाद में मालूम हुआ कि जोहर में वजू नहीं था, असर की हो गई, जोहर की दोबारा इयादा करे। जोहर की नमाज का दोबारा इयादा करे जब उसे पता चल जाए कि वो नमाज मैंने बगैर वजू पढ़ी थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
اگر کوئی شخص اشاروں کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص اتنا مریض ہو گیا ہے کہ اشاروں سے بھی نماز نہیں پڑھ پا رہا اور اس پر 6 نمازوں کے وقت گزر جائے، 6ٹھی نماز کا وقت جب گزر جائے گا تو اب اس پر بعد صحت ان نمازوں کی قضا نہیں ہوگی. اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں اس نماز کی قضا نہیں ہے. باہر شریعت میں یہ مسائل موجود ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں تو آواز کتنی آنی چاہیے؟ کیا کہیں گے؟ جو سبحان اللہ کہتا ہے ایک بار اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جناب باری ہے ہماری مدنی ٹیم کی. وہ کون سا نمازی ہے جس کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو امام سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں. تھوڑا سا اس کو صحیح کیجئے. جو امام سے پہلے سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کے پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں. بہت سارے لوگ امام صاحب سے بھی آگے جا رہے ہوتے ہیں. نیت تو یہ کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، نماز پڑھتے ہیں آگے اس امام کے. تو ایسا نہ کیا کریں. امام صاحب جب سجدے سے کھڑے ہو جائیں یا نماز میں جو امام رکن کرے ہم نے اس کے پیچھے رہنا ہے. لیکن کچھ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جناب مکی ٹیم کی باری ہے. مدنی ٹیم نے اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر میں اضافے کا کیا نسخہ ارشاد فرمایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کا رزق وسیع ہو، اس کی عمر بڑھائی جائے اور رزق میں برکت کی جائے تو وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کو اختیار کرے. سبحان اللہ. کتنے پیارے کام ہیں. ہم میں سے سبھی تو چاہتے ہیں عمر لمبی ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے. تو کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب یہاں تو دونوں ہی طرف جواب درست دیے جا رہے ہیں. مقابلہ آگے لے کے چلنا ہے مگر پہلے دیکھنا ہے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی 6 نمبر ہیں مکی ٹیم کے، 6 نمبر ہیں مدنی ٹیم کے. آپ کو معلوم ہے یہاں علم نور ہے تو ہو گیا، کیوں نہ علم نور ہماری ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن میں آپ کے ساتھ بھی کیا جائے. تیار ہیں آپ سارے اسلامی بھائی؟ چلیں آ جائیں بھائی. یوسف بھائی آ جائے، کچھ تحائف لے کر ذرا دیجئے. جی اب شروع کرتے ہیں. دیکھیں اسکرین پر یہ جو ایپلیکیشن ہے ساتھ ساتھ آپ چلانا بھی سیکھ رہے ہوں گے. اسکرین پر کنیکٹ کیجئے گا ہمارے اس ڈیوائس کو. میرے پاس یہ ڈیوائس موجود ہے اور اب ہم اسٹارٹ کریں گے سیکنڈ آپشن. جتنا جلدی جواب دیں گے اس میں نمبر بھی اتنے زیادہ ملتے ہیں. تو آپ جلدی جواب دیں تو ہو سکتا ہے آپ کو تحفہ بھی زیادہ مل جائے. ٹھیک ہے جناب. علم نور ہے، امیر اہل سنت کی آواز بھی ہے اس میں. سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ بانی اسلام کون ہیں؟ حضرت آدم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح یا حضرت ابراہیم؟ کون جواب دے گا؟ بانی اسلام کون ہیں؟ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے. سبحان اللہ. تحفہ دے دیجئے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس شہر میں پیدا ہوئے؟ شام میں، مدینے میں، مکے میں، مصر میں؟ کون جواب دے گا؟ مکہ میں. مکہ میں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ کو جواب بھی مل رہے ہیں، نمبر بھی مل رہے ہیں. پانی کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ 3، 4، 5 یا 2 سانس میں؟ 3 سانس میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. چلے جناب مدنی منع نے بھی صحیح جواب دے دیا. پیارے آقا کس تاریخ اور کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ یہ کون نہیں جانتا؟ یکم شوال، یکم ربیع الاخر، 17 رمضان یا 12 ربیع الاول؟ جی 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے. جب مکی مدنی ٹیم نے غلطی نہیں کی تو ہماری آڈینس بھی غلطی نہیں کرے گی. دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 3، 4، 5، 6. جی السلام علیکم. 5. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جواب درست ہو گیا ہے. حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ عراق میں، مکے میں، مدینے میں، شام میں؟ مکے میں جناب. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ شام میں، مکے میں، مدینے میں، عراق میں؟ مدینے میں. جواب درست ہے. اچھا یہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا سوال مشکل ہوتے جائیں گے، لیول مشکل ہوتے جائیں گے. چھینک آنے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ استغفر اللہ، الحمدللہ، نعوذ باللہ یا ماشاء اللہ؟ لبیک.
लब्बैक पढ़ना चाहिए, लब्बैक तो ऑप्शन ही नहीं है जी। मक्का हाल वाले भी इंतजार कर रहे हैं सब जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब आखिरी सवाल, सुबह सजदे में क्या पढ़ते हैं? जी जी सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। किसके कदमों के नीचे जन्नत है? माँ के, उस्ताद के, बाप के, बड़े भाई के? माँ के। कांग्रेचुलेशन, माशाअल्लाह जनाब, माशाअल्लाह 10 के 10 सही जवाब दे दिए हैं। मक्की मदनी वालों, इस हॉल वाले भी आपके साथ हैं मुकाबले में, बराबर बराबर, एक भी गलती नहीं की है। चले जनाब, अगले राउंड में इंशाअल्लाह मक्का हॉल वालों की बारी होगी। अब चलते हैं अगले राउंड की तरफ, और वो राउंड है इश्क के बोल। सुभान अल्लाह। अब ये इश्क के बोल जरा शुरू करते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे बोल है। जरा आप दिखाइए। प्रेम का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। जनाब, अब ये जो राउंड है इस बार कुछ अलग है, कुछ निराला है और कुछ प्यारा है। फ़र्क यह है कि आपसे शेर नहीं पूछा जाएगा, किसी भी कलाम का मक्ता पूछ सकते हैं, उसका मतला आपने बताना है। याद रहे मदनी चैनल के नाज़रीन, मक्ता वो शेर होता है जो शायर आखिरी शेर कलाम का लिखता है, जिसमें अपना तखल्लुस भी लिखते हैं। मतला वो होता है जो नात का कलाम का पहला शेर होता है। हो सकता है पहला पूछा जाए तो आपने आखिरी बताना है, आखिरी शेर पूछा जाए तो पहला बताना है। और उसमें मेरा ख्याल है आसिफ भाई कोई बताना चाहिए, बड़ी देर से खामोश भी बैठे हैं जी। मक्की टीम की बारी है, आपको मैंने मक्ता सुनाना है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। उनकी महक ने दिल के हुंचे खिला दिए हैं, इस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए। हम आपका जवाब कैसे सही माने, नातख्वां होकर आप नसर में सुना रहे हैं। उनकी महक ने दिल के हुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए बसा दिए हैं। जवाब दुरुस्त है। ना बारी है मक्की टीम की। आले अहमद खुद भी यदी या सैयद हमजा कुन मददी, वक्त खजाने उम्र रजा हो बरगे हुदा से ना आरी शाख। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगो नाते नबी लिखने को रो कुदुस से। ये दोनों अशार किसके थे? ये दोनों कलाम जो पूछे गए किस शायर के थे? चले जनाब, ये भी तोहफा आपके लिए। और तोहफा क्या दे रहे हैं? जन्नतुल बकी के कालीन के मुकद्दस। अरे वाह वाह वाह, तोहफा भी दिया जा रहा है मुकद्दस जी। आला हजरत, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दोनों कलाम थे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हालांकि दोनों मक्तों में आला हजरत का नाम था, सवाल आसान था। अब जनाब मतला पूछा जाएगा, जिसका आपने मक्ता बताना है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करो मद ले दो रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हो अपने करीब का, मैं गदा हो अपने करीम का, मेरा दीन पा यूसुफ बाबू आप मक्का हॉल में हैं? जी जी। ये दो शार सुने हमने, इसी कलाम का कोई तीसरा शेर कोई और सुना दे आपके यहाँ के इस्लामी भाई। यही कलाम और इसका कोई शेर सुना दे, और हमें जरा दिखाएं भी अगर पॉसिबल हो। जी सुनाएंगे ये भाई? जी। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, हाय हाय हाय, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
मुबारक पानी और तस्बीह है मदीना। अरे वाह वाह, अच्छा तबरुकात भी पीछे जलवे लुटा रहे हैं। बापू कुछ बताएं भी, क्या क्या दिखाएंगे आज हमें? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त 4 मुबारक तबरुकात हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये ज़ियारत कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी ज़ियारत कीजिए, सुभान अल्लाह, नाज़रीन भी इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे। अरे वाह अरे वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें एक बिल्कुल मदनी चैनल पर शायद पहली दफ़ा दिखाया जाने वाला मदनी तोहफ़ा तबर्रुक ख़ास सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इमाम शरीफ का हिस्सा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मदनी चैनल के नाज़रीन ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, अभी तो और करीब से ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मज़ीद, सुभान अल्लाह। जन्नत की क्यारी रियाजुल जन्ना के कालीन शरीफ का हिस्सा। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक मुबारक तबरुक ये है हमें कि सुनहरी जालियों के पीछे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की दीवार के साथ लगी हुई चादर का मुबारक हिस्सा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी भी ज़ियारत कीजिए जी। जितने यहाँ इस्लामी भाई हैं सबको ज़ियारत का मौका दिया जाएगा, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ, एक तकद्दुस के साथ इंशाअल्लाह आपको ये मौका मिलेगा। तो ये मुबारक तबरुकात हैं। बापू वहाँ कोई है ऐसे इस्लामी भाई, आपने जन्नत की क्यारी का तस्करा किया, तो कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें जन्नत की क्यारी का तस्करा हो। वहाँ आपके पास कोई है ऐसे इस्लामी? अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अरे वाह, मक्का हॉल में तो मदीना मदीना इस्लामी भाई हैं। जी जनाब, टीम मक्की के साथ है ना। क्या बात है। अच्छा, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहर नबी, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह ये तो मुझे शायर भी लगता है, ऐसा लगता है खुद ही शेर बना लिया लगता है। ये इस्लामी बयान करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। एक तरफ रोज़े का नूर, एक तरफ मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह। जवाब इनका हम दुरुस्त मान लेते हैं। अगर आसिफ भाई ये शेर तर्ज में सुना दे, बड़ा प्यारा ये कलाम है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरफ 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 रोज़े का नूर, इस सवेत मिंबर की बहार, इस तरफ तरफ रोज़े का नूर, इस सवेत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह 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 ये शेर एक बाकायदा ऐसा लगता है कि एक हदीस की शरह बयान कर रहा है कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरे रोज़े और मेरे यानी मेरे घर, मेरे बैत और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह मुझे और आपको रियाजुल जन्ना की ज़ियारत नसीब फरमाए। जभी तो शायर कहते हैं ना, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है। चले जनाब, बारी है हमारे अब मक्की टीम की। अब आपकी बारी है और जनाब ज़रा मुश्किल बारी है। मक्ता पढ़ूंगा और आपने इसका मतला पढ़ना है। अब तो मदीने ले बुला, गुंबद सब्ज दे दिखा, हामिद व मुस्तफ़ा तेरे हिंद में है गुलाम दो। इसका मतला पहला शेर पढ़ना है। चांद से उनके चेहरे पे गैस हुए मुश्क फाम दो, दिन है खिला हुआ वक्ते सहर शाम दो। थोड़ा सा ठीक कर ले। चांद से उनके चेहरे पे गैस हुए मुश्क फाम दो, जिन है खिला हुआ वक्ते सहर शाम दो। चांद से उनके चेहरे पे गेसुए मुश्क फाम दो, दिन है खुला हुआ मगर वक्ते सहर है शाम दो। जवाब दुरुस्त मान रहे हैं। अब तीसरा शेर आपसे हम जनाब इसका मतलब पूछेंगे, बताएंगे और मक्ता पढ़ना। और कमाल मक्ता है, इतना शानदार मक्ता है कि जब पढ़ें तो तड़पा देता है। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुख में उतारा करता। ऐ हसन कसदे मदीना किस बात का शिकवा करता।
قصد مدینہ نہیں، رونا ہے یہی، اور میں کس بات سے، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا۔ باری ہے اب ہماری مکی ٹیم کی۔ اس کا مطلب ہے گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سجدہ جی ہوگی حامد، حمیدہ سر آنکھ بند لب پہ میرے درود و سلام۔ ہائے 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 ہائے، جب آقا کے در پر حاضری ہوگی تو انداز کیسا ہوگا؟ حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سجدج ہوگی یہ حامد، خمیدہ سر آنکھیں بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے، مشکل شعر تھا مگر پھر بھی جواب درست دیا ہے۔ اب اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے کیوں نہ عشق کے بول یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان کیا جائے۔ تیار ہیں آپ؟ کون کون جواب دیں گے؟ چلے جناب ایپلیکیشن شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد یاد رہے یہ ایپلیکیشن تو چلتی رہے گی، ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری بھی تو لینی ہے نا، زور سے کہیں گے کیا؟ جناب کون شامل ہوگا صاحب؟ جی مکہ حال والے، مدینہ حال والے، مکہ حال والے بھی وہاں پر ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ چلیں اگر آپ جلدی جواب دیں گے تو پھر آپ ایک شعر یہاں سے ایک شعر وہاں سے، ٹھیک ہے باپو؟ آپ بھی ریڈی رہیے گا، ہوتے ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے، 25 سیکنڈ ہے، تو بڑا فاسٹ جواب دینا ہوتا ہے، 4 آپشن بھی اس میں ملتے ہیں۔ شروع کر رہے ہیں، کنیکٹ کیجئے گا ذرا ہماری ڈیوائس کو۔ جی عشق کے بول لیول 1، صلی اللہ تعالی علی محمد، عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول عام۔ 4 آپشن اسکرین پر ہیں، کون بتائے گا؟ اے بی سی یا ڈی؟ جلدی بتائیں جی۔ دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ جی اے دعوت نہیں، غلط ہے، جلدی کریں۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، درست دے دیا ہے جناب۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی۔ 4 آپشن ہیں اسکرین پر، یہ 4 آپشن اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ کو، ورنہ یہاں دے دیں، یہاں سے کوئی جواب دے دیں جی۔ یہاں کوئی ہے؟ جلدی کریں، 4 سیکنڈ۔ میرے کریم پہلے ہی لقمہ آپ کا جواب بالکل درست ہے جناب، آخری سیکنڈ میں جواب درست دے دیا ہے۔ آنکھوں میں آئیں، سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں۔ اب یہ 4 اشعار اے بی سی ڈی آپشن ہے۔ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، منزل کڑی ہے شان تبسم کرے، ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، ان فتنہ ہائے حشر کو 2 حذر کریں۔ جی کون بتائے گا؟ یہیں سے جواب لینا تھا جی بتائیں۔ ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے۔ آپ کا جواب غلط ہے، میں نے غلط دبا دیا تھا، آپ کا شاید درست ہوگا۔ روئے سبی ایک سحر زلف ہوتا ہے شام 2۔ بہت مشکل اشعار ہے جناب، کون بتائے گا؟ روئے سبی ایک سحر زلف دوتا ہے شام 2، جمع ہے ایک وقت میں ضدیں صبح شام 2، پھول سے گال صبح دمے مہر ہے لالا فام 2۔ کون بتائے گا؟ جلدی کریں، 4 سیکنڈ رہ گئے، میں کر دیتا ہوں، شاید غلط صحیح ہو جائے۔ آپ کا جواب بالکل درست۔ سبحان اللہ، میں نے جواب درست دے دیا ہے۔ فضول گوئی سے بچتا رہوں صدا یا رب۔ کون کون سے آپشن ہیں؟ اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب، میری زبان پہ کفل مدینہ لگ جائے، کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں، اور دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے، جلدی کریں۔ میری زبان پہ کفل مدینہ لگا رہے۔ آپ کا جواب بالکل درست جناب صحیح دے دیا ہے، انہیں تحفہ دے دیجیے۔ مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا۔ دیکھیں کون سا جواب صحیح ہے۔ اچھا اس میں ہنٹ بھی لیا جا سکتا ہے، ایک اور آپشن آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد۔ جی اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، انہوں نے بھی جواب درست دے دیا ہے۔ تم تو چلتے پھرتے مردے جلا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، بڑا مشہور شعر ہے۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ایک دل ہمارا کیا ہے، ان کی مہک نے دل کے نہیں اس کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے کا پہلا مصرع، کلام صحیح ڈھونڈا آپ نے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، جواب درست ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، جواب درست دے دیا۔ جو چاہتے ہو کہ سرد آتش دوزخ، اس کے 4 آپشن ہیں۔ بغیر واسطے رب سے کلام کر لینا، دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا، کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا، حضور اس گھڑی میں تم لطف عام کر لینا۔ کچھ مشکل لگ رہا ہے، ہنٹ لیتے، دیکھیں اوپر ہنٹ کا آپشن ہے، 2 غائب ہو گئے، اب 2 رہ گئے۔ دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا، دلوں پہ نقش محمد کا نام۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ہنٹ لینے کے بعد جواب درست ہو گیا۔ نواں کوسچن، جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں، بڑا مشکل شعر ہے بھائی۔
بے نواؤں کی نگاہیں کہاں تحریر دست. میرا خیال ہے اس میں بھی ہنٹ لینی پڑے گی. چلیں ہنٹ لیتے ہیں جی. ہنٹ لے سکتے ہیں, 2 ہنٹ لے سکتے ہیں. سایہ افغن سر پہ ہو پرچم الہی جوم کر, یا ابر نیساں مومنوں کو تیغے اوریا کفر پر. واقعی یہ تو ذہنی آزمائش ہے بھائی. اب ایسی کوئی. چلیں جی جناب, یہاں مدنی منا جواب دیں. غلطی ہو گئی جناب. آخری سوال. قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے. آسان آ گیا ہے جی. 4 آپشن بھی ہیں سامنے. حشر تک پھر میں کیسے تنہا رہوں گا یا رب. جواب درست دے دیا ہے, اور یہ 10 میں سے 8 صحیح جواب دیے. 2 غلطیاں ہم سب سے ہو گئی ہیں, لیکن یہ انشاءاللہ اچھا. اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے جب تک 10 میں سے 10 صحیح نہ ہو, آپ اپلیکیشن دوبارہ ری اسٹارٹ کر لیں. ذہنی آزمائش کا مقابلہ تو ہے نہیں کہ غلطی ہو گئی تو نمبر کٹ جائیں گے. کوئز اپلیکیشن آپ کے پاس ہی ہے, آپ انشاءاللہ اس کو چلاتے رہیں اور سیکھتے رہیں. میں 2 بار ہنٹس لے سکتے ہیں یا ایک؟ یہ بتائیں گے ہمارے IT والے کو. مائک دے بھائی, پوچھیں ان سے کتنے ہنٹ اور ہر سیگمنٹ میں لیں گے. ہر سیگمنٹ میں اس میں ہر لیول کے اوپر 2 ہنٹس کا آپشن موجود ہے. اچھا, ہر لیول پہ ہر سیگمنٹ میں 2 ہنٹس, یعنی 2 بار مدد کا آپشن بھی موجود ہے. تو یہ زبردست اپلیکیشن ہمارے ساتھ ہے. ایسا نہ ہو ہمارا سلسلہ چھوڑ کر آپ اپلیکیشن میں لگ جائیں. سلسلہ بھی ساڑھا دیکھتے رہو, اس کے بعد بھی اپلیکیشن آپ کے ساتھ رہے گی. کچھ اور مزید سوال کر لوں اپلیکیشن کے حوالے سے. کیا بات ہے. تو کیا اگر جتنی جلدی جواب دیں گے تو نمبر کچھ زیادہ ملیں گے, کم؟ اگر غلط جواب دیا تو کچھ مائنس بھی ہوں گے. اس بارے میں بھی کچھ جی حماد باپو بتائیں. جی اس کا اس طرح ہے کہ صحیح جواب دینے پہ تو 25 مارکس ملیں گے. 25. لیکن جتنا ٹائم ریمیننگ رہے گا, فار ایگزامپل آپ نے 25 سیکنڈ گزرنے کے بعد باقی 25 سیکنڈ میں جواب دیا, تو ہر ریمیننگ سیکنڈ کے آپ کے 2 پوائنٹس ملیں گے. اچھا, تو اگر 25 سیکنڈ رہ گئے تو آپ کو 50 نمبر اور ملیں گے. اچھا, یعنی اب مثال کے طور پہ ہم بڑی ہر سیکنڈ کے 2 نمبر بھی ہیں اور جواب درست کے بھی 25 نمبر ہیں. تو اب مثال کے طور پہ کسی نے بڑا اچھا فاسٹ کھیلا اور بڑے تیزی سے نمبر لیتا گیا, تو کہیں یہ نمبر محفوظ بھی ہوں گے کہ بھئی اب 2 بھائی بہن ہیں یا گھر میں 4 افراد ہیں, تو کوئی ریکارڈ بن سکتا ہے اس کا؟ جی جی بالکل, اس کا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ ڈیوائس پہ مینٹین ہو رہا ہے, بلکہ ہماری سرور پہ بھی اپڈیٹ ہوتا ہے. وہاں پہ ہائی اسکور کی لسٹ اویلیبل ہوگی. چلے, جو کہ ہو سکتا ہے. چلے جناب, آج ایک منٹ خوشخبری دے دوں ایک اور. اگر ایسا پاسبل ہماری IT مجلس کر دے تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی کریں کہ سیزن 8 کے فائنل تک جس کے بھی دنیا میں سب سے زیادہ نمبر ہوں, اس کے لیے بھی کوئی بڑا انعام اعلان ہو سکتا ہے. تو چلیں لیٹس سٹارٹ. مقابلہ آج سے شروع. اب دیکھیں کس کے نمبر زیادہ ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا کس کے زیادہ ہیں. جی بالکل, یعنی وہ رجسٹر کرنے کا آپشن ہے اس میں. لاگ ان کر لیں گے تو اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ جائے گی. اس میں ایک آپشن ہے لاگ ان کرنے کا. لاگ ان کیسے ہو سکتا ہے؟ لاگ ان کرنے کی اسکرین پہ آپ کلک کریں گے لاگ ان کے آپشن کے اوپر, تو وہاں پہ آپ کے پاس 3 طریقے ہیں, 3 میتھڈس ہیں. ان کے تھرو آپ لاگ ان کر سکتے ہیں. پہلے یہ کہ آپ ڈائریکٹ اپنا ای میل انٹر کریں اور اپنا پاسورڈ ڈال لیں اور رجسٹر کا بٹن پریس کریں گے, تو آپ اپنے ای میل ID کے اسپیکٹ سے لاگ ان ہو جائیں گے اور وہی آپ کی آئیڈینٹی بن جائے گی. وہ ID بن جائے گی. اگر غلط جواب دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے 2 اور آپشن ڈسکس کریں. 2 اور آپشن جو اس میں اویلیبل ہیں لاگ ان کے, ایک یہ ہے کہ آپ اپنی جی میل کی ID اگر آپ جو آپ نے اپنے ڈیوائس میں موبائل ڈیوائس میں یا پھر ٹیبلٹ میں جس سے آپ لاگ ان ہوئے ہیں, ڈائریکٹ اس سے ہی آپ اس کو لنک کریں گے تو وہ آپشن بھی اویلیبل ہے. 3rd آپشن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو, فیس بک کے تھرو بھی, فیس بک ID کے تھرو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح ان تینوں میتھڈ میں سے کوئی بھی ایک میتھڈ سلیکٹ کر کے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں. سبحان اللہ جناب. چلیں یہ لاگ ان کر لیجئے جلدی جلدی تاکہ آپ کے نمبرز جو ہے وہ سیو ہوتے رہیں. اور اگر جواب دیا تو کہ نمبر مائنس ہوں گے, کیا ہوگا اس میں؟ کیا ہوگا؟ ہر غلط جواب پہ 10 مارکس جو ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے. جی, ہر غلط جواب پر 10 نمبر مائنس بھی ہوں گے. تو صحیح غور کر کے اور نمبر آپ نے حاصل کرنے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو اگر اس پوری اپلیکیشن کو چلانے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے, ظاہر ہے ہر اسلامی بھائی اتنا یوز ٹو نہیں ہوتا, اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, چل نہیں رہی, کوئی سوال ذہن میں ہے, تو اس کا طریقہ بھی پوچھ لیتے ہیں. اس کا کیا طریقہ ہوگا اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اس اپلیکیشن کو چلانے میں, تو وہ آپ سے کہاں رابطہ کرے؟ جی, اس میں 2 آپشن ہیں. ایک تو اسی اپلیکیشن میں ہیلپ کا آپشن ہے. ٹھیک ہے. جب آپ وہ ہیلپ کا آپشن کلک کرتے ہیں تو نہ صرف کہ تحریری طور پہ آپ کے پاس پوری اپلیکیشن کا فلو آتا ہے, بلکہ آپ کے پاس وائس میں بھی, آڈیو فارم میں بھی آپ کے پاس ہیلپ آ رہی ہے. وہ ہیلپ ہمیں بتائے گا کہ کس طرح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید اس سے بھی کلیئر نہیں ہو پا رہی چیز, تو ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net, اس پہ لائیو چیٹ کا ایک آپشن آ رہا ہوتا ہے, کافی ویزیبل ہے. اور جیسے ہی آپ اس پہ لائیو چیٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے جو آن لائن اسلامی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں کسٹمر سپورٹ کے لیے, وہ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد رابطہ کر لیں گے اور آپ ان سے لائیو چیٹ کے ذریعے اپنی جو بھی پرابلم ہے ڈسکس کریں گے. اور وہ انشاءاللہ اس کی کوئی ٹائمنگز ہیں لائیو چیٹ کے؟ لائیو چیٹ کی جو ٹائمنگس ہیں وہ
صبح 8 بجے سے رات 11 بجے تک ابھی تک ہیں. بیوٹیفل بیوٹیفل جناب. اگر یہ سیگمنٹ ہم کھیل رہے ہیں مطلب آگے بڑھ رہے ہیں تو کیا پھر اس کو کنٹینیو کریں گے تو وہیں سے کنٹینیو ہوگا یا شروع سے جو ہے پھر سے پہلے سیگمنٹ سے شروع ہوگا؟ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو لیول کلیئر کر لیے ہیں اب آپ نیکسٹ ٹائم اس سے اگلے لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پریویس لیولز کو دوبارہ پلے کرنا چاہیں یہ آپشن بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. بار بار بھی پچھلا لیول آپ پلے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے کچھ سوال غلط ہوئے تو آپ جاننا چاہیں گے صحیح کیا ہے, تو صحیح کے لیے آپ دوبارہ اس لیول کو شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ بہت شاندار تحفہ ہوگا. کیوں نہ چلے اسکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے اور پھر ہم اس مقابلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی جناب بتائیے ذرا اسکور بورڈ. جی جناب ہاں کوئی غلطی نہیں کی ہے دونوں ٹیموں نے. 12 نمبر ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے. کالز بہت ساری جمع ہو گئی ہیں. چلے جناب کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی ہمیں کال سنائیے. محمد سہیل عطاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. میں نے ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسے جلد از جلد اس کے سارے لیول پار کر لوں اور اس کے سارے لیول کمپلیٹ کر لوں. دعا کریں کہ اللہ عز و جل مجھے اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب ڈاؤن لوڈ آپ نے کر لی, مبارک ہو. اچھا اس میں ایک نیت بہت ضروری ہے, یہ کھیل کے لیے نہ کیا جائے, علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. آپ اس میں مصروف بھی رہیں گے مگر اگر نیت یہ ہو کہ مجھے دیکھیں نا کتنے پیارے پیارے سوالات ہیں تو ان سوالات کے جوابات بھی آپ کو ملتے رہیں گے, علم دین میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا, ثواب بھی ملتا رہے گا, قرآنی معلومات بھی ملتی رہے گی. تو اس علم دین کی نیت سے اگر اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں. اچھا اس اپلیکیشن کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اس کے آپشنز موجود ہیں کہ آپ بہت سارے سوشل میڈیا کے طریقے سے آپ اپنے بہت سارے اسلامی بھائیوں کو اپنے جاننے والوں کو بھیجیں کہ آپ بھی اسے ڈاؤن لوڈ کریں. اگلی کال دیجیے گا. اچھی نیت سے شیئر کریں گے تو اس کا بھی ثواب. جی بالکل ثواب جاریہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا بات. جی بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے سن کر اور دیکھ کر کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے اور میں نے وہ ابھی کے ابھی ڈاؤن لوڈ کی ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی ایک پرابلم آ رہی ہے. اس میں رجسٹریشن پہلے مانگی جاتی ہے اور وہ رجسٹر میں نے کروایا لیکن اس کے بعد پھر ایک سیگمنٹ پہ آ کے وہ پوز ہو گیا ہے اور اس سے آگے وہ اپلیکیشن نہیں بڑھ رہی ہے. تو برائے مہربانی ہم سب کی ہیلپ کریں, ہماری رہنمائی. چلے جناب رجسٹریشن کے بعد کچھ اپلیکیشن پوز ہو گئی ہے, یہ شاید ان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہزاروں لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں تو اس پہ کچھ لوڈ آ سکتا ہے اپلیکیشن پر, یا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ اس پہ ہم نے ویسے تو بیک گراؤنڈ میں کافی ورکنگ کی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی یہ کہ اگر یہ کسٹمر سپورٹ سے اگر کانٹیکٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ صحیح رہنمائی. بعض اوقات ہماری ڈیوائس میں بھی پرابلم ہوتا ہے, میموری کی جگہ بھی کم ہوتی ہے, تو آپ ہمارا سپورٹ جو آپشن ہے ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے اور کل لائیو چیٹ پہ ہمارے اسلام میں زیادہ بیٹھیں تاکہ آپ کو سپورٹ کر سکیں. عبدالحبیب بھائی یہ تو وہاں پر اپلیکیشن جیم ہو گئی ہے لیکن نیچے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی کثیر تعداد نیچے موجود ہے. سیڑھیوں پر جو ہے وہ اچھا جیم ہو گیا ہے اسلامی بھائی اور وہاں پر بھی ماحول جیم ہو گیا. ارے جناب یہ ہے کہ جب انشاءاللہ ہم یہاں پر تبرکات کی زیارت کروائیں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی موقع دیا جائے گا. تو ہماری آواز پتہ نہیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. اچھا آواز پہنچ رہی. چلیں ہم معذرت خواہ ہیں کہ جن کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی, جو سیڑھیوں پہ کھڑے ہیں, میری گزارش ہے کہ نیچے اسکرین وغیرہ کی کوئی ترکیب بنائی جائے. اچھا کوریڈور میں آپ کی ترتیب بنا دی گئی ہے اسکرین کی, لیکن زیارت انشاءاللہ آپ سب کو کرائی جائے گی. ہمارے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ لطف آئے گا زیارت کرانے کا رات بھر, تو انشاءاللہ زیارت کروائیں گے. اب راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. اگلا راؤنڈ بڑا خوبصورت ہے, بہت زبردست سیگمنٹ ہے اور وہ ہے فیضان اولیاء. سبحان اللہ. کیا فیضان اولیاء شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. فیضان اولیاء جاری رہے گا. اولیاء اکرام سے تو ماشاءاللہ ہمیں بڑا پیار ہے اور آج بہت زبردست شخصیات کا یوں سمجھیے پیارا پیارا سا تعارف بھی ہمیں ملنا ہے. ذرا لائیے جناب فیضان اولیاء کے لیے ہم نے کچھ باکس بنانا تھا. جی اب یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے. مدنی ٹیم ایک پرچی نکالیں گے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ علی اصغر بھائی ایک پرچی نکالیں گے, لیکن علی اصغر بھائی جو پرچی نکالیں گے وہ شخصیت کا نام, اس اللہ کے ولی کا نام جو بھی ہوگا وہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں. اب اگر وہ جواب دینے میں کامیاب ہو گئے, کچھ ان کی سیرت بتانے میں کامیاب ہوئے تو انہیں 2 نمبر ملیں گے. وہ جواب نہیں دیں گے تو انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اسی طرح آپ کے ساتھ یہ حشر کریں گے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. جناب دے جائیے علی اصغر بھائی کے پاس. ایک پرچی نکالیں اور وہ پرچی اپنے ہاتھ میں رکھیں اور بتائیں اس پرچی میں کیا لکھا ہے. بیٹا آپ تھوڑی دیر یہ باکس یہاں رکھ دیں, یہ رکھ دیں, اس کے اوپر رکھ دیں. جی شاباش. مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. مفتی فاروق صاحب کے بارے میں بتانا ہے اور کون بتائیں ذرا آپ یہ بتا دیجئے. آصف بھائی. آصف بھائی.
आसिफ भाई से बड़ा प्यार है, इन तीनों का शायद बस चलता तो आप ही को कहते, लेकिन आपको एक ही बंदा पुकार सकेगा। चले मुफ्ती फारूक साहब के बारे में कुछ बताएं। मुफ्ती दावत इस्लामी मोहम्मद फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रुकन शुरा भी रहे। दावत इस्लामी के अंदर इनके बेशुमार खिदमात हैं, और हमने उलमा से ये भी सुना जो याद पड़ रहा है कि जो वक्त इनका मकतब में यहाँ पर तशरीफ़ लाने का था, और अपने वक्त पर कुछ देर कबल ही वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ पर तशरीफ़ ले आते। अमीर सुन्नत ने अपने हाथों से इन्हें मज़ार मुबारक में तरकीब की, और फिर कई सालों बाद जब बारिश के सबब किसी सबब इनकी कब्र खुली तो देखने वालों ने देखा कि इनका जिस्म, उनका कफन सही सलामत और तरोताज़ा है। सुभान अल्लाह। आसिफ भाई ने अपनी याददाश्त के मुताबिक जो है, अपनी मालूमात के मुताबिक सीरत बयान की है, लेकिन हमने तमाम इस्लामी भाइयों को सीरत लिख कर भी दी थी, जिसमें तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और उनकी ज़िंदगी के कुछ मामलात। तो पहले तो मैं मुफ्ती फ़ारूक साहब का तारुफ़ बयान करता हूँ जो हमारे पास है, ताकि हमारे नाजरीन की यूँ समझिए मालूमात में इजाफ़ा हो कि कैसी अजीम शख्सियत थी वो। फिर आसिफ भाई का क्या करना है वो उसके बाद फ़ैसला करते हैं। मरहूम रुकन शूरा मुफ्ती दावत इस्लामी अल हाफिज़ अल कारी अल हाज अबू उमर मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी अल मदनी अलैहि रहमतुल्लाह अल गनी की विलादत बासआदत रजबुल मुरज्जब मुताबिक 26 अगस्त 1976 फ़ारूक नगर लाड़काना बाबुल इस्लाम सिंध में हुई। आप बेहतरीन मुदर्रिस, मुसन्निफ़ और मुफ्ती थे। आपने तकरीबन 4000 फतावा लिखे। उर्दू में तफसीर कुरान बनाम सिरातुल जिनान के 6 पारों पर भी मुकम्मल काम कर चुके थे। तफसीर जलालैन का तकरीबन 1200 सफ़हात पर मुश्तमिल अरबी हाशिया तहरीर फरमाया, जिसको दावत इस्लामी का इल्मी और तहकीकी शोबा अल मदीनतुल इल्मिया अनवारुल हरमैन के नाम से मकतबतुल मदीना के ज़रिए शाया कर चुका है। मरहूम रुकन शूरा मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फ़ारूक साहब ने बरोज़ जुमा 18 मुहर्रमुल हराम मुताबिक 17 फरवरी 1427 सने हिजरी 2006 सने ईस्वी में विसाल फरमाया, और आपका मज़ार मुबारक सहराए मदीना टूल प्लाज़ा बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में है। तो ये वो तफसील है जो एक अजीम हस्ती के बारे में हमने सुना। आसिफ भाई ने भी जो फरमाया, यकीनन उनकी वो करामत सारी दुनिया में मशहूर हुई, तो हम बिल्कुल खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। 2 में से 1 नंबर जो है वो आसिफ भाई को हम फिर भी दे देंगे, और अली असगर भाई ने असल में आसान शख्सियत आसिफ भाई को दे दी, वरना शायद जो आपका मकसद था वो आपको पूरा मिल जाना था। लेकिन अब बारी है मदनी मुन्ने आ जाए जल्दी से, और अब हमारी मक्की टीम की बारी है। जी वहां ले जाए, आसिफ भाई को दे दें बस। जी आसिफ भाई, क्या नाम है? आप नाम पुकारेंगे और वहां से किसी इस्लामी भाई का नाम लेंगे। मौलाना मोहम्मद शफ़ी ओकाड़वी। सुभान अल्लाह। खतीब पाकिस्तान मौलाना शफ़ी ओकाड़वी साहब। अच्छा, अब कौन इनकी सीरत बयान करें इन तीनों में से? अदनान शेख। अदनान शेख भाई, सुभान अल्लाह। इनसे कहें तो ये हज़रत के बयान की कुछ कॉपी करके बता देंगे शायद। जी शफ़ी ओकाड़वी साहब वाकई बुलबुले मदीना और शीरी बयां मुकर्रर, आज भी मुहर्रम के उनके खुतबे दुनिया भर में सुने जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा। गुलजार हबीब मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा होता रहा दावत इस्लामी का। कुछ बताएं उनके बारे में। मौलाना शफ़ी ओकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत अजीम शख्सियत थे। सुभान अल्लाह। आपका मज़ार पुरअनवार गुलजार हबीब में वाक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप की तसानीफ़ कई मौजूद हैं, आपने तसानीफ़ वगैरह भी लिखी हैं। ये सब आप जो है वो अपनी याददाश्त के मुताबिक बता रहे हैं। याद रहे कि आपका ख़तीब आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद शफ़ी ओकाड़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 21 रजबुल मुरज्जब को उर्स मुबारक होता है। आपकी विलादत बासआदत 1929 सने हिजरी में खीम करन मशरक़ी पंजाब हिंद में हुई। आपकी ज़िंदगी जो है वो हिदायत खुल्क़ खुदा में ज़िंदगी गुजरती रही। अपनी दिल पजीर खिताबत से अकायद की इस्लाह की, मसलक की तरवीज की, इश्क़ रसूल को फ़रोग़ दिया, इशाअत इल्म के लिए मदारिस कायम किए, मसाजिद की बुनियाद रखी। जामा मस्जिद व मदरसा गुलजार हबीब बाबुल मदीना कराची जो है वो आप ही की यादगार है। अकायद व आमाल की इस्लाह करने वाली ज़िक्र जमील जैसी कई गिरा कदर तसानीफ़
اہل ایمان کے لیے آپ نے یہ مثالی تصانیف بھی کی. خطیب اعظم پاکستان نے 21 رجب المرجب 1404 سن ہجری بمطابق 24 اپریل 1984 کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک بھی گلستان اوکاڑوی سولجر بازار باب المدینہ کراچی میں موجود ہے. اللہ کریم کی ان پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ادران بھائی کو بھی ہم ایک ہی نمبر دے سکیں گے. جی اب باری ہے پھر مدنی ٹیم کی. آئیے مدنی منع تشریف لائیں. صلو علی الحبیب. جی عبداللہ بھائی. جن کو ایک مرتبہ پوچھ لیا دوبارہ نہیں انہیں نہیں پوچھ سکتے ورنہ آصف بھائی گھر چلے جائیں گے. ہمیں بھی لے جائیں گے. جی امام زین العابدین. امام زین العابدین. جی کن سے پوچھنا ہے؟ راشد مدنی. راشد مدنی بھائی سے. جی امام زین العابدین کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کا پورا نام امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور مدینہ منورہ میں شعبان کے مہینے میں 38 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی تربیت جو ہے آپ کے والد گرامی ہی نے کی اور سادات کرام کی نسل آپ ہی سے چلی. اور 75 ہجری میں سن 75 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور جنت البقیع میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کا مزار پر انوار ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کیا شان ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. جلدی آئیے مدنی منع. اب باری ہے ہماری مکی ٹیم کی. خیبر پختونخوا سے مجھے میسج آیا ہے کہ وہاں مدنی قافلے کے اسلامی بھائی اجتماعی طور پر ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور کئی اسلامی بھائیوں نے اپنی اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. جی حضرت داتا گنج بخش. حضرت داتا گنج بخش کن سے پوچھیں گے؟ مشورہ ہو رہا ہے. علی اصغر بھائی سے پوچھیں گے داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں. سبحان اللہ. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دینی خدمت. ان کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب، بہت پیاری کتاب ہے ماشاءاللہ، بڑی پیاری کتاب. شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ اس کتاب کو پڑھ لے تو اسے پیر مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1400 سن 4 سن ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 400 سن ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 465 سن ہجری میں ان کی وفات ہوئی. لاہور مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ان کا مزار ہے. جی جناب ان کا جواب بھی درست مان رہے ہیں. 2 نمبر حاصل کر لیے. سن 400 ہجری میں غزنی حجویر افغانستان میں آپ کی ولادت ہوئی اور 465 سن ہجری 20 صفر المظفر کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا. اور آج بھی داتا کا دربار جو ہے وہ دنیا بھر کے عاشقان اولیاء کے لیے مرجع خلائق ہے. ان کے مزار پر حاضری دینا اپنے لیے سب لوگ سعادت سمجھتے ہیں. اللہ کریم تربت داتا گنج بخش پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. اب باری ہے ہمارے مدنی ٹیم کی. جی مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان. سبحان اللہ، کیا ہستی ہیں. کون جواب دیں گے؟ کون ان کی سیرت بتائے ہمیں؟ دانش بھائی انشاءاللہ. دانش بھائی بتائیں گے. سکھر سے آئے ہوئے اسلامی بھائی. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. آپ کی ولادت 22 ذوالحجۃ الحرام 1310 ہجری بمطابق 1893 عیسوی میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ آپ 1893 رضا نگر محلہ سوداگران بریلی شریف یو پی ہند میں ہوئی. سبحان اللہ. جی اور آپ نے نصف صدی سے زیادہ مدت تک لاکھوں فتاوی تحریر فرمائے. آپ نے گوناگوں مصروفیت کے باوجود
مصروفیت تصنیف و تالیف کا گراں قدر ذخیرہ چھوڑا ہے. سوانح نگاروں نے 35 سے زائد آپ کی تصانیف و تالیفات پر اور حواشی فہرست مرتب کی ہے، سبحان اللہ، جس میں سے سامان بخشش، فتاوی مصطفیہ اور فتاوی مصطفیہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا وصال کس تاریخ؟ آپ کا وصال 14 محرم الحرام 18 محرم الحرام 1402 ہجری میں بمطابق 1980 میں ہوا. 14 محرم الحرام 1402 سنہ ہجری بمطابق 1981 میں آپ کا وصال ہوا. 22 ذوالحجۃ الحرام 1310 سنہ ہجری بمطابق 7 جولائی 1893 میں بریلی شریف میں آپ کی یوں سمجھیے کہ ولادت ہوئی. اور کیا شخصیت ہیں آپ کے فتاوے تو علماء پڑھیں، ہم تو کلام پڑھ کے ان کے دیوانے ہو گئے ہیں. کیا بات ہے مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کی، اور ماشاءاللہ ان کا جو تخلص تھا وہ نوری تھا. آپ کی کیا کہتے ہیں اس تفصیل میں کچھ کمی ہے، اس کمی کو آصف بھائی پوری کر سکتے ہیں. اگر مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کا کوئی مقطع سنا دیں جس پہ انہوں نے لفظ نوری استعمال کیا ہو. خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہار کروں میں، جلدی جلدی مدینے کی گلیاں. آج کل رات کی آپ کی مصروفیت کچھ بہت زیادہ مصروفیت بڑھ گئی ہے اور بڑی خوبصورت مصروفیت ہے. اللہ کرے کہ اچھی مصروفیات ہو جائیں. اس شعر کا بھی جو ہے وہ آپ خیر یہ شعر تو بڑا آسان ہے. بہارا کہتے ہیں جھاڑو لگانے کو، لیکن جھاڑو لگانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ مگر کمال دیکھیں، امام عشق و محبت کے صاحبزادے ہیں نا، خاندان اعلیٰ حضرت ہے، تو کیا لکھتے ہیں کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. کوئی ایسا دن بھی قسمت میں آ جائے کہ مدینے جاؤں اور سرکار کے در کے جھاڑو لگانے والوں میں شامل ہو جاؤں. مل کے پڑھتے ہیں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں کروں میں، مدینے کی گلیاں بہار. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، ذہنی آزمائش اور خوشخبری.